जो गुरु नानक साहब महाराज वाले पासे इशारा करके दौलतां दाई पंडित हरदयाल नूं दस रही सी भी जो इस बच्चे ने जन्म दे वेले, उदों तो बच्चा ही कहेगी ना, असीं तां प्यार नाल धन गुरु नानक साहब महाराज कवांगे, पर इस बच्चे ने जो जन्म वेले जिस तरह के हाव भाव इन्हां ने शब्द कहे ने, कह लो, वो वाकई बड़े हैरान करने वाले ने। और जो दौलतां दाई ने पंडित हरदयाल नूं उस वक्त शब्द कहे सन, इन बिन मैं आप संगत दे समक्ष अर्ज करांगा जो भाई संतोख सिंह जी खुरा ने नानक प्रकाश ग्रंथ अंदर अंकित कीते ने। दौलतां दाई कह रही सी, बहु सिस जन्मे मम कर माही। बहुत अर्थ हुंदा है बहुत ज्यादा, सिस दा अर्थ हुंदा है बच्चा जां बच्चे कह लो। मम कर माही, मेरे इन्हां हत्थां दे विच पंडित हरदयाल जी बड़ियां बच्चियां ने जन्म लिया, क्योंकि मेरा काम ही दाई दा है, मैं बच्चे नूं जन्म दिवाउणी आ, ते मैं एक नहीं सैकड़ियां बच्चियां नूं जन्म दिवाया है। बहु सिस जन्मे मम कर माही, जेह अचरज कब देखियो नाही। गुरु नानक साहब महाराज वाले पासे इशारा करके दौलतां दाई कह रही है कि जदों इस बच्चे ने जन्म लिया है ते जिवें इन्हां ने हाव भाव कीते ने, ਉਹ मैं होर सैकड़े बच्चियां नूं जन्म दिवाया है, पर उन्हां विच इदां नहीं वेखिया जो इन्हां च तकिया है। की तकिया है कि बहु सिस जन्मे मम कर माही, जेह अचरज कब देखियो नाही। दीर्घ नारजियों बिक्स मिले हैं। ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਦਾ, ਹੱਸਦਾ ਆ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਕਿ ਦੀਰਘ ਨਾਰਜਿਓਂ ਬਿਗਸ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਇਨ ਕੀਨੋ ਸ਼ਬਦ ਭਲੇ ਹੈ। तिवें ही गुरु नानक साहब महाराज वाले पासे इशारा करके दौलतां दाई कह रही सी भी इन्हां ने भी जन्म दे वेले ये हसदे हसदे ये हस रहे सन, इन्हां दे चेहरे दे उत्ते समाइल सी, हासा सी। आम आपां गुरमुखो संसार विच जदों तकदे आ, मैं बेनती करांगा भी दो तरह दे विचार जिहड़े उस संसार विच नज़र मारिया सानू मिलणगे, और दोनों के बाबत इस विषय के उत्ते गल करनी भी जरूरी बनती है। एक है साडे आम मैडिकल लाइन में डॉक्टर सज्जन, वो कहते भी जदों बच्चे का जन्म होंदा है तो बच्चे के जन्म के सार उहदा रोना जरूरी है। उहदे पिछे उन्हां दी एक ये विचार आ भी जे वो रोंदा आ ते उन्हां लई ये सुनिया हुंदा भी बच्चा तंदुरुस्त है। पर जे इहनूं रूहानीयत पक्ष तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विचों ध्यान मारांगे ते ये जिहड़ा रोण दा प्रकरण है गुरु की बाणी विच इहदे तो डिफरेंट वखरा है। गुरु की बाणी ये कह रही है भी परमात्मा प्रभु नाल साडी लिव साडा ध्यान माता दे उदर विच जुड़िया होया सी। ज्यों ही असी माता दे उदर तो जन्म लिया ते एक पैप नुमा जिन्हों नड़ुआ बोलते ने, जिन्हों बाबा फरीद साहब ने नाला भी किया है, वो नड़ू तो बनया होया शब्द है। वो साडी मां दे नाल वो एक नड़ुए राही कनैक्शन हुंदा है। जो भोजन मां ने खाना है साडे तक पुजना है, मां साह लऊगी ते उस नड़ुए राही सानू भी मिलना है। गल की भी 9 महीने दे उस यात्रा विच मां दे उदर विच साडी खुराक उहदे राही ही साडे तक सप्लाई हुंदी सी। ज्यों जन्म हुंदा है ते ओह दाई जां डॉक्टर जां कोई नर्स उस नड़ुए नूं कट दिंदी है ते गुरमुखो ये जिहड़ी नासका हुंदी है ना जिहदे राही साह लैना हुंदा है, ये अजे हैपचुल नहीं होया हुंदा। और यही कारण है भी इहदे विचों उधरों कनैक्शन कटिया गया, इधर अजे आदि नहीं सी होए।
ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੀਵਨ ਲਿਖਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਮੁਨਾਸਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਲਿਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਫਿਰ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਰਪ ਛਾਇਆ, ਫਿਰ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਗਿਓ ਪਵੀਤ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਖੀਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਮਿੰਟ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਜਨਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਤਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਉਂ ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਪਾਓਗੇ ਤੋ ਫਿਰ 5 ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ
ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਚੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਫੀਸਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋਚ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਪਾਂਧਾ ਗੋਪਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਧਾ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਸੰਪੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਪਾਂਧਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, तो फिर हजूर ने उल्टा पंडित जी ਨੂੰ ਇਹ सवाल ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ पंडित जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੁਭਾਵਕ ਬੜਾ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। तो ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਏ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਟਵਾਰੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵਿਦਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਸੌਖਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਧਨ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਧਨ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਸਿਰਫ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੇਖੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਂਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲੇਖਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਂਧਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਬਤ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ
ਇਸ ਕਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਕਿ ਜਾਲ ਮੋਹ ਕਸ ਮਸ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦਵਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਤਰ ਇਉਂ ਲਿਖੋ, ਊੜਾ ਪਾਓ, ਐੜਾ ਪਾਓ, ਈੜੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਕਸ਼ਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਜਾਲ ਮੋਹ ਕਸ ਮਸ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਓ, ਸ਼ਾਹੀ। ਜਾਲ ਮੋਹ ਕਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਤ ਦਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਲ ਮੋਹ ਕਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ। ਭਾਉ ਕਲਮ, ਭਾਉ ਦੀ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ। ਤੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੁਛ ਲੇਖ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਚੱਲ ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਲਿਖੀ ਚੱਲੋ ਭਾਈ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਮੋਤੀ ਆਪਾਂ ਚੁਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।